Это второй сезон нашего блога, и мы будем говорить о образовании. Образование делится на 4 пункта в Грузии. Школьное, дошкольное, профессиональное образование и высшее образование. Мы будем сфокусированы на профессиональном образовании. И очень интересно, почему, Милена? Потому что, во-первых, потому что с остальными образованием в целом им все понятно. А во-вторых, потому что профессиональное образование очень важно. Оно очень сильно развивает экономику страны. Оно позволяет тебе освоить техническую прикладную профессию, которая будет востребована, которая достаточно проста в усвоении и с которой есть хорошие перспективы. Да, и как же получить такую профессию? Для того, чтобы подать заявку на освоение профессионального образования, необходимо закончить 9 классов. Это самое главное. Но также ты можешь получить это образование, даже если ты уже получил высшее. И профессиональное образование будет дополнением к твоей квалификации. Еще это востребовано в Европе, так как это образование дает квалификацию европейскую. То есть ты можешь работать в Европе после этого? Да, ты можешь. Неплохо. Без проблем. А что по финансированию, как это происходит? Финансирование делится на 2 типа. Это государственные учреждения, и второе – это частные учреждения. Государственные учреждения полностью обеспечены государством, а в частных есть бюджетные места и платные места. Также это предоставляет льготы, то есть людям с ограниченными возможностями, детям из многодетных семей и беженцам. А как попасть в это учебное заведение? Тебе, конечно же, нужно пройти тестирование или конкурс. Он, наверное, будет сложный. Да. Или нет? Мы сейчас это узнаем, потому что мы находимся в Джваре. И сейчас мы пойдем в один из профессиональных колледжей. Следуйте за нами. Мы находимся в колледже Лакада. Это один из старейших колледжей. Он был основан еще в 1983 году, и тогда он был профессиональным училищем. Здесь очень много профессиональных программ, и мы сейчас встретимся с директором Тиана Кухилава, которая нам расскажет о этом колледже. Мы хотели бы узнать, как проходит образование в вашем колледже, какие у вас есть особенности, визитные карточки, там что-то интересное. Хотим все про вас узнать. Ვახორციელებთ ისეთ საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომელიც მორგებულია რეგიონის განვითარებაზე. ჩვენი გეოგრაფიული მდებარეობა, როგორც მოგეხსენებათ, გახლავთ აფხაზეთთან ახლოს, სულ 13 კილომეტრი გვაშორებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენი მისია გახლავთ როგორც ადგილობრივი, ასევე აფხაზეთიდან სწავლის მსურველთა ჩართვა პროფესიული განათლების ხელმისაწვდომობაში. ამ მიზნით ჩვენ ვახორციელებთ სხვადასხვა საგანმანათლებლო პროგრამებს. სწავლება სრულად ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. გარდა ამისა, დევნილებისათვის არსებობს განსაკუთრებული მხარდაჭერა, რაც გულისხმობს მათი მგზავრობის ხარჯების ანაზღაურებით, თუ კი დევნილი გამოთქვამს სურვილს ბინით უზრუნველყოფაზე, სახელმწიფო უხდის მას ქირას. Как люди узнают об этом колледже, и с каждым годом растет ли статистика прибывающих сюда людей? დაგვეგმილი გვაქვს სხვადასხვა სახის აქტივობები, რომელიც გულისხმობს ბუკლეტების გავრცელებას, საინფორმაციო შეხვედრებს სკოლებში. გვაქვს ასევე აფხაზეთისთან ახლოს სოფლებთან გარკვეული აქტივობები, რომ ინფორმაცია გავავრცელოთ აფხაზეთშიც, ასევე და შესაძლებლობა კონდეს იქ მიღებულ ახალგაზრდებს, რომ მიიღოს ინფორმაცია, ასევე სოციალური ქსელი და სხვადასხვა წყაროები, რომელიც ხელს უწყობს информации мიწოდებას колледжში მიმდინარე процессებზე. Вы сказали то, что есть студенты из Абхазии. Я хотела узнать, много их или увеличивается их количество. И еще мне интересно, какие направления они выбирают, какие профессии им интересны сейчас. რაც ვახორციელებს საგანმანათლებლო პროგრამებს აფხაზეთიდან დევნილი და აფხაზეთში მცხოვრები სტუდენტები მუდმივ აქვს. ეს რაოდენობა წლიდან წლამდე მზარდია, ასევე მზარდია პროფესიული განათლების მიმღებთა რაოდენობა.
წელს შემიძლია გითხრათ, რომ დევნილი ყავს 67 სტუდენტი, აფხაზეთიდან ყავს 10 სტუდენტი, რომელიც გადმოდიან და უკან ბრუნდებიან. აფხაზეთიდან ახალგაზრდები ძირითადად ითხოვენ მშენებლობის მიმართულების პროგრამებს, იმისათვის, რომ აქ მიღებული ცოდნა შემდეგ გამოიყენონ და განავითარონ, რა თქმა უნდა, ძირითადი მიზანი ეს გახლავთ. ჩვენი დაკვირვებით არის აქცენტები, რომელიც მიმართულია მათ თვით დასაქმებაზე. В каких программах мы можем сегодня поучаствовать? ჩვენ ყველა პროგრამა არის პრიორიტეტული და საინტერესო, მაგრამ რადგან საქართველოს მომავალი აღმშენებლობაშია, ვფიქრობთ, რომ მშენებლობის მიმართულების პროგრამები თქვენთვის საინტერესო იქნება. Спасибо вам большое, это было очень интересно. Мы пойдем попробуем новую профессию. ნამდვილად Да. ვფიქრობ, რომ საინტერესო იქნება, წამოვიდეთ. Мы находимся в зале, который специализируется на обучении сварки, и это все по программе строительства. Да? Нас с этим познакомят профессиональные учителя Отари и Фата. Да. Мы хотели бы узнать, как проходит обучение, чем здесь занимаются, потому что мы совсем про это ничего не знаем. Вот, расскажите нам, пожалуйста. В этой мастерской будет обучаться все виды сварок, которые есть в нынешней технологии инженерии. Все виды абсолютно, начиная от электродуговой сварки, там, сварки аргонной, сварки там, полуавтомат и так далее. В общем, здесь приходят, начинаем с нуля и постепенно поднимают свои навыки. Да. А вот как сначала происходит какая-то практика или сначала теория, потом они пробуют Само что-то собой, сами? Вот начинается все с теории, само собой, потом переходим на практику. А со скольки лет можно поступить и начать образование? 16 лет, а этот, Верхние верхние ограничения. не ограничено. И что для этого нужно, чтобы поступить? Аттестат. Закончить 9 классов, да? Закончить 9 классов, минимум. А какой-то экзамен есть, ну, чтобы поступить? Нет, тестирование И только. есть тестирование. Сложно? Ну, не так, средно. Хорошо. А вот вообще освоить эту профессию сложно? И сколько времени вот нужно, чтобы освоить, например, эту профессию? Ну, у нас здесь как? Здесь модули есть короткий Разные, срок и разные. есть большим сроком, там от 7 месяцев до 1,5 года. И по окончанию Получают получается диплом. Диплом, да. По окончанию как можно трудоустроиться? Есть по-разному. Есть у нас по договору в Сурдицком механическом заводе, там сейчас требуется 4 человека. В Ингургесе требуется 2 человека. Некоторые в Тбилиси уходят или здесь начинают самостоятельно, или открыть Свой какой-то бизнес цех, могут какое-то предприятие, ну, То есть у каких-то организаций есть уже заявки? да. То есть это очень востребованная профессия, Да, и на сегодняшний да, очень нужны молодые профессиональные Некоторые специалисты. предпочитают за рубежом работать. Есть и такие. Вот, а за рубежом тоже можно Да, работать, там да? в Евросоюзе работает это наш диплом. И бывший в Советском Союзе. То есть, по сути, можно по Да, всему да. миру работать. Да. Мы подходим ко второму этапу. Это строительство, отделка и дизайн. Стен, И- да. Да, Дизайн стен. да, да. И Да. мы бы хотели поподробнее об этом узнать. Покажете нам? Пожалуйста. Спасибо. ჩვენთან სტუდენტები მოდიან და ძირითადად ღებულობენ როგორც თეორიულ, ასევე პრაქტიკულ განათლებას, რაც იმას ნიშნავს, რომ აქ შეიძლება ითქვას, რომ იხვეწება ადამიანი როგორც ხელოსანი, როგორც ოსტატი, როგორც მშენებელი და ასე შემდგომ. ესე იგი, აქ ძირითადად ეს გარემო არის ცე-გარემო, სადაც ხდება პრაქტიკული გაკვეთილების, პრაქტიკული ხასიათის გაკვეთილების ჩატარება, რაც იმას ნიშნავს, რომ სტუდენტისათვის არის ხელმისაწვდომი ნებისმიერი ის მასალა, რაც სჭირდება დაუშვათ კედლის დაფარვის სამუშაოებს.
ესე იგი, კედლის დაფარვის სამუშაოებში შედის მარტო კედლის დაფარვა კი არა, კედლის მომზადება, კედლის შეფასება, დაზიანებების ხარისხების დადგენა, მისი აღმოფხვრა და მომზადება კედლის დასაფარად. ამის შემდგომ ხდება ჩვეულებრივად შპაკლების გაკეთება და შეღებასთან ერთად შპალერების დატანა, ახალი თუ რამე რაღაცა შემოდის ჩვენთან, ამას ყოველთვის ვიძიებთ და მოგვაქვს სასწავლებელში და აქვთ იმის შესაძლებლობა, რომ შეისწავლონ ეს უახლოესი ტექნოლოგიებით დამზადებული მასალებისაგან კედლის დაფარვის ტექნოლოგიები. Я хотела узнать, вот есть ли интерес к этой профессии, вот насколько он большой, там прибавляется, например, количество учеников с каждым годом, вот как происходит вот это? კი ბატონო, ვაჟავსდა. ესე იგი, ძალიან დიდი ინტერესია, მინდა გითხრათ, რომ ამ რეგიონში, იმიტომ რომ ეს ჩვენს ბაზარზე არის ძალიან მოთხოვნადი სპეციალობა და აქედან გამომდინარე სტუდენტები იჩენენ ინტერესს, რომ მოვიდნენ და მიიღონ ის სწავლა-განათლება, რასაც ახლა მე წაღან ვახსენებდი. ხოლო შემდგომ კურსის დამთავრების შემდგომ ხდება ესეთი მომენტი, რომ თითქმის 100% თუ არა და 90% მაინც ყველა დასაქმებულია. აფხაზეთიდანაც ყავს, აფხაზეთიდან გადმოდიან სტუდენტები, ესე იგი ბიჭები, რომლებსაც ძალიან აინტერესებთ ესეთი მიმართულება და დიდ ინტერესს იჩენენ იმისათვის, რომ ამ პროფესიას დაეუფლონ და მერე შემდგომში გამოიყენონ ეს პროფესია დაუშვათ თუნდაც კომპანიებში, თუნდაც კერძო შეკვეთებში, თუნდაც მაგას არ აქვს მნიშვნელობა რა როგორ იქნება, მთავარია აი ამ მიმართულებით უკვე ყველანი დასაქმებულები არიან და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან კმაყოფილებიც არიან ჩვენი კურსდამთავრებულები. Здравствуйте. Можно к вам? Меня зовут Милена, это Нина. Вот, и нам очень интересно узнать, как происходит здесь профессиональное обучение. სწავლება არის ნამდვილად პროფესიულ დონეზე, იმიტომ რომ აქედან კურსდამთავრებულები კარგად საფრთხებიან. ვირტუალურია, აქ არაფერი საშიში არ არის, როგორც ელექტროობა ხო საშიშია ზოგადად, აქ სხვადასხვანაირ სქემებს ავაწყობ და ვაკეთებ და მერე სიდიდეებს პარამეტრებს და ასე შემდეგ და მერე ეს მარტივია, ყველაზე მარტივი რაც შეიძლება გამოდგეს. მერე ამას ზევით რეალურად აკეთებთ უკვე. ელექტროობა არ არის მხოლოდ ბიჭების პროფესია, მინდა ეს გაიგოთ. აი ნახეთ რა ლამაზი ნატურად დღეს აი ეს რომანტიკული ნატურა თუ არა ელექტროობა ვერ გაკეთდებოდა. ეს არის ელექტრიკოსების მიერ გაკეთებული გოგოების და შეგიძლიათ ვიზუალში საახალწლო რაღაცეები, ძალიან ბევრი ჭაღები რაღაცები გააკეთოთ თქვენ თვითონ, როცა ისწავლით ელექტროობას, თუ ახლა ჰესებში არის მუშაობთ. Также мы знаем, что к вам на курс попадают ребята из Абхазии, и с каждым годом насколько это количество ребят увеличивается? Ну, პროცენტებით არ ვიცი, მაგრამ ნამდვილად უფრო მეტი მოთხოვნა, რაც უფრო მეტი გაგვიცნობს და გაიგებს ხო ჩვენ შესახებ, აქ კურსდამთავრებული ეუბნება მეგობარს, ასე შემდეგ გადაეცემა და მოდიან. მოთხოვნა არის ელექტროობის მიმართულებით, იმიტომ რომ კაშხლის ენგურგესის თაღოვანი კაშხალი კი არის ჯვარში, მაგრამ სადგური არის აფხაზეთის მხარეს და ურთიერთთანამშრომლის გარეშე და ეს არ გამოდის, რომ სპეციალისტები იქაც ჭირდებათ, აქაც ჭირდებათ და ჩვენ მოხარული ვიქნებით თუ თქვენი მხარიდან ბევრი წამოვა ისწავლის აქ პროფესიულ პროგრამას და დასაქმდებიან წარმატებულად თან გავიცნობთ ერთმანეთს. А после окончания обучения здесь ребята могут работать в Абхазии? შეუძლიათ, იმიტომ რომ თქვენ ენგურგესი თქვენ საბერიოშია, ასევე პატარა სხვა ჰესებიც არის და რამდენადაც მე ვიტყვი ელექტროენერგიის მოთხოვნაზე უკვე პრობლემა აფხაზეთში რომ უნდა იყიდონ და მთელი რიგი რაღაცეებია, ვიცი მე ამ საქმეში ვარ და რაც მეტი სპეციალისტი ეყოლებათ იქაურ მხარეს, მით უფრო კარგი იქნება და გამართული ელექტროსისტემა გექნებათ. თან ჩვენ უკვე გამრიცხვენება ყველაფერი დამთავრებული გვაქვს აქ საქართველოში, გამართულია ჩვენი ქსელები, მე თვითონ მუშაობ 4 წელი ელექტროსისტემაში და გამრიცხვენება ჩემი ოსტატობით ჩატარდა და შეგვიძლია მაგალითი გავუზიაროთ, თუ საფრთხეების ზომები მიღებული იქნება, შეგვიძლია ფიზიკურადაც დავეხმაროთ და ვიმუშაო. ოღონდ თქვენთან იყოს ყველაფერი ისე, როგორც თქვენ ახალგაზრდებს გინდათ და განვითარდეს ყველაფერი, როგორც საჭიროა ისე.